रमज़ान खान सितारगर। मेरे वालद शेर मुहम्मद साहब तो इहो पता लगा है कि उन्होंने वालद यानी मेरे दादा जी सितार बनावन का काम करते सन। दादा जी दसते सन कि उन्होंने वालद भी यही काम करते सन। दादा जी का नाम इलाही बख्श ते परदादा जी का नाम रहीम बख्श। साडा खानदान मुल्तानी लुआर तरखान। अजैब घर च एक सितार मेरे दादा जी दे हथ की बनी हुई पई है। मैं वेख के पछाणी क्यों जो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਚੀਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਤਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਭਰੈਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਸਿਤਾਰ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ कि साडा सितार जिहड़ा है इस काम का अच्छा फनकार जिहड़ा है ना वो साडे सितार नूं पसंद करेगा, क्योंकि साडे बनावन विच ज़्यादा तवज्जो जिहड़ी है ना वो इहदी आवाज़ साउंड क्वालिटी उत्ते हुंदी है। इस काम का जिहड़ा भी कोई अच्छा फनकार होया है ना वो साडे वालिद साहब नाल ताल्लुक रहा है। सानूं तो ज़्यादातर वालिद साहब की जिंदगी का ही है ना पता। मतलब पहले अपने पाकिस्तान तो पहले ही समझ लो अमृतसर चूँकि दादा जी की दुकान सी ते खान साहब अब्दुल लतीफ़ खान पटियाले वाले मशहूर होए ने विचित्र वीणा वजाउंदे सन। वो अमृतसर आउंदे सन अब्बा जी तो काम कराउण लई। अमृतसर कटड़ा जैमल सिंह साडी उत्थे एक किस्म की जद्दी दुकान समझ लो। साडी उस दुकान की मुहूरत साडे परदादा जी ने की सी। वो उस जमाने में आए सन जदों ट्रेन नहीं सी अजे चली। उस जमाने में आके उन्हें दुकान की सी। आके लुधियाना तो अमृतसर डेरा लाया सी। वो दुकान भी काफ़ी अरसा रही। खान साहब लतीफ़ खान अपने वक्त के बड़े वड्डे नाम। फिर उन्हों तो बाद सितार विच फतेह अली खान इत्थे आके वो बाद विच पिंडी आबाद होए। मैं उन्होंने शागिर्दी की थी। क्यों इस काम में जरूरी है कि जदों तक इहदा वजावन का सिलसिला नहीं समझ च आएगा ये अच्छा बन नहीं सकता। यही वजह साडे इस काम की तरक्की दी। वालिद साहब नूं इहदा शौक सी। उन्होंने भी सिक्ख्या बकायदा इनू। उस्ताद झंडे खान दे शागिर्द ने। असी जदों किसी बच्चे नूं इस काम में पाने आ ते नाल उन्होंने मौसीकी की तालीम इतनी जरूर दवाने आ जिहदे नाल वो सितार की ट्यूनिंग उहदी साउंड क्वालिटी समझ सके। वालिद साहब ने भी इस तरह ही किया। उस्ताद झंडे खान की शागिर्दी की उन्हें, फिर दोस्ती उन्हों की रही अब्दुल अजीज़ खान पटियाले वाले दे नाल बीनकार दे नाल, ते फिर उस तो बाद खान साहब फतेह अली खान दे नाल उन्हों का काफ़ी भाईचारा रहा। उस सिलसिले आके जिस वेले होश संभाले है उस वेले खान साहब अब्दुल अजीज़ खान तो फौत हो चुके सन। खान साहब फतेह अली खान ठीक ठाक सन। तो मैं फिर उन्होंने शागिर्दी की थी, उन्होंने कोलों इलम हासिल किया वजावन के मुतालिक। फिर जड़ा ज़्यादा प्यार रहा वो शरीफ खान साहब नाल रहा। ये खान साहब मोहम्मद शरीफ खान पूंछ वाले जड़े हुए ने। मेरा उन्हां नाल बड़ा मजाज रलदा सी। खान साहब शरीफ खान नूं फनकार होण दे नाल नाल वधिया साज रखण दा भी बड़ा शौक सी। यही वजह साडी दोस्ती दी उन्हां नाल। मैं उन्हां दे मजाज नूं समझ के उन्हां दी मर्जी दा काम करदा सां ते इसे गल्लों उन्हां दा प्यार सी मेरे नाल। मैं काम विच गाहक दी पसंद दा बड़ा ख्याल रखना ते अपनावन की बड़ी कोशिश की है कि गाहक जो मंग रहा है वो दे के ना उन्होंने खुश कर दिया।
ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਬਾਂਡ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਤਾਰ ਮੈਂ ਕੇਰਲ ਰਾਏ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਸਿਤਾਰ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਨੂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੀਕਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਾਈ ਸਟਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਜੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਜੇ? ਮਕਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਦਰੋਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਤਾਰਗਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿਤਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਜਾਂ ਪੇਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕਿੱਲ ਅਤੇ ਪੇਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਬਤਦਾਨ ਇਹ ਕਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਬਕ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਰੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਸਿਤਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਹੈ।
ਵਲੈਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਸਟੀਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੀਆਂ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਸਿਤਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿਤਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠੋਂ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਤੁੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਇਹ ਤਬਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਕੱਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਬਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਬ ਦੇ ਤਾਰ। ਇਹ ਤਾਰ ਉਤਲੇ ਤਾਰ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਬਲੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਜਵਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲਾ ਤਾਰ ਆਪੇ ਛਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਤਲੇ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁੰਨ। ਇਹ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।